ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸਾ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ। ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ
कहो नानक थिर ना रहे। सुपने ज्यों संसार, सुपने ज्यों संसार, सुपने ज्यों संसार, सुपने ज्यों संसार। छाड़ सगल जंजाल, 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 छाड़ सगल जंजाल। जो उपजियो सो बिनस है, जो उपजो सो बिनस है। परो आज के काल, करो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले, नानक हर गुण गाए ले। छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल। छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। राम गयो रावण गयो, जाको बहो परवाह। कहो नानक थिर कछ नहीं। सुपने ज्यों संसार, राणा ना को रहे। रंग ना तुंग फकीर, बारी अपो अपनी। कोई ना बंदे ती। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी
जिन्नी भी संगत सरवरे कायनात वालिया दो जहान समुची मनुखता दे अवतार 10 पातशाहियां दी जो जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां दे विच सुभाईमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संग जी फतेह दी सांझ पाओ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये 2008-9 की गल है साध संग जी, 2008-9 हुण 2021 चलदा है। कहना माता जी भजन सुनाओ, फिर उन्होंने खुश हो के भजन सुनाना, रब की सिफत सलाह करनी भजन दे विच, दसना कि वो परमात्मा अंग संग है, ये सारा संसार सगल जंजाल है, एक नाम ही नाल जाना। आपां शब्द भी गुरु तेग बहादुर महाराज दा ओही पढ़िया है, छाड़ सगल जंजाल नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। पर वो अपने वल्लों शब्द बना के पढ़ते हुंदे सी भी इत्थे कुछ नहीं है, एक परमात्मा दा सतगुर दा नाम नाल जाना। सो साध संग जी जिन्ना समा परमात्मा वल्लों मिलिया माता जी नूं, वो अकाल पुरख के हुक्म विच रह के भोग्या उन्होंने। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म है तिवै त्यों होवना, जिवें उनका हुक्म है होना तो भी है। पर एक सलांघा योग गल भी है, अज दे समय च बहुत घट मिलती है। साध संग जी परिवार ने बजुर्गों की सेवा बड़ी की, अपने पिता की भी बड़ी सेवा की सी, माता दी भी अपनी बहुत सेवा की सी। विरले विरले ने परिवार जिहड़े बजुर्गों की सेवा करते। होर भी नगर विच परिवार ने जिन्हां दे बजुर्ग मंजे ते रह गए। साबका सरपंच सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार गुरदेव सिंह जी बैठे ने, बड़े होणगे परिवार, पर साध संग जी बहुत जरूरी है। जिहड़े बजुर्गां ने सानू जन्म दिता, जिहड़े बजुर्गां ने सानू बैठना सिखाया, जिहड़े बजुर्ग ने उंगल फड़ के फिर चलना सिखाया, जिहड़े बजुर्ग ने सानू तोतलियां तोतलियां गल्लां करके बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, किरिया करनी सिखाई। जदों असी छोटे जे सी ते किरिया जिहड़ी सी मां दे उत्ते ही कर दिंदे सी, बाथरूम भी कर दिंदे सी। ते माता दा भी वेलो ऐसा प्यार है, नज़र अंदाज कर दिंदी है गल्लां नूं। ते जदों बच्चों की वारी आउंदी है सांभण दी, बच्चे नफरत करन लग जांदे ने भी ये बिस्तरे उपर ही करता जी इस तरह। इस करके कई बजुर्ग कहते ने मंजे ते पैण तो पहला ही रब लै जे, भी पता नहीं कोई सांभेगा कि नहीं सांभेगा, तां ही कहते ने। पर नहीं, रब दे भै वाले भी हन, माता पिता नूं सत्कार देण वाले भी हन। इस करके ये परिवार ने बड़ी सेवा की। सरदार मगर सिंह जी अपने पिता की भी अपनी माता की भी बड़ी सेवा की। वो सेवा बिरथी नहीं जाएगी, वो सेवा का फल मिलेगा। बजुर्ग जिन्होंने सीस देगे ना वक्तियां चढ़दी कलाई होएगी, तो उन्होंने घरां च चढ़दी कलाई। बजुर्ग की सीस बड़ी वड्डी है। साध संग जी अरदास जिन्ना काम करदी है, माँ प्यो की जिहड़ी सीस औखे टाइम सांभना, उन्हां दा टाइम जिहड़ा दुख वेले दे सीस बड़ी वड्डी दे जांदी। इस करके गुरु कृपा करे, माता नूं अपने चरनां 'च थां बख्शे।
ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਪਜਿਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਘਾੜਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨ ਕਲਾਗੈ ਠਨਕਾ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਸਾਰਦੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਲ ਉਸਾਰਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਮਹਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਧੈ ਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਗੇ ਰਾਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਗੇ ਰਾਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ,
ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਅਨਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਉਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਜਨੀਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣ, ਸਮਝੋ ਤੀਰਥ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਣਕ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਏਕ शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु केते वेद और पुराण केते सिमरत समूहन कै होए होए बिते हैं। मोन दी मुदार केते असनी कुमार केते अंसा अवतार केते काल बस भये हैं। पीर और पकंबर केते गने ना परते ते, सब भूमि ही ते होए कै भूमि ही मिले है। ये दसम दी बाणी है। सच्चे पातशाह मारे कहंदे वड्डे वड्डे शिव वर्गे आए, शिव जी वर्गे। एक शिव भय एक गए एक फिर भय, कई बार आए कई बार गए। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी एक अनेक है। रामचंद्र कृष्ण वर्गे अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 कला सुपन्न, श्री कृष्ण भगवान 16 कला सुपन्न। विष्णु आर वेद केते सिमरत समूहन के होए होए बिते। विष्णु वर्गे ब्रह्मा वर्गे। इत्थे बड़े माई भाई बैठे ने जिहड़े रहरास पढ़दे। शायद रहरास दी जिहड़ी चौपाई साहिब उहदी 7वीं पौड़ी है। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1244 ਅੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਮਰਨ ਨਾ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛੀ ਚਿਤ ਨਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਲੱਦ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਣੇ ਦਮਾਮਿਆ ਛੁੱਟੇ ਬੰਕ ਦਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਕੀ ਭੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰ। ਇਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਭੂਮੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਪੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਸੀ, 72 ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਸੀ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਕੀ ਦਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੂ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ।
ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਸਾਖਿਆਤ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ 72 ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਰਾਇਣ ਹਸੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ 540 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੱਲੇ 62 ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 40, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 2-3 ਬਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ 101 ਸਵਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 974, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 62, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 907, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 679, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2218, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 123, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 62 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ। ਉਥਾਨਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਹੱਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਾਟਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਟਾ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੈ ਛਾਨ ਛਵਾਈਓ, ਤੋਪੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੇਹੋ, ਮੌਕੋ ਬੇਡੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਗਵਾਂਢਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਛੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੋਪੇ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਓ, ਦੁੱਗਣੀ ਡਬਲ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਬਾਈ ਬੇਡੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ?
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ ਜੋ ਕੋ ਛਾਨ ਚਵਾਵੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਰ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਥਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆ ਕੇ ਛੰਨ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਥੋੜਾ ਲਿਖਤਾ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਨਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬੇਦ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਢਾਈਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗੰਮ ਗੁਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੀ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਐਸਾ
ਪਿਆਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲ ਫਿੱਕਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਛਪਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਛਪਰੀ ਢਵਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਕ ਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਰੋਬ ਝਾੜਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਕ ਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਊਜਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, आज काल पोए लेटना, ऊपर जामे का। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਸ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਗਰਭ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੈ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੰਨ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਢਾ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਖੁਦਾਈ। ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗਹਿਰੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਹਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਆਓ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते उसार लेते, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। राजा महल उसार लेते अपने, ताकि मेरी राम कुटिया। महल उसार लेते
के मेरी राम कुटिया, राजा महले उसार मैं अपने, ताके मेरी राम कुटिया। भगत नामदेव जी ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ, ਨੀਵ ਖਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। हे ਰਾਜਾ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕੁਟੀਏ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए, महल बना ले मंडप। ते कह लगे ख्याल कर हुण, मार कंडे ते को अधिकाई, जिन त्रिन धर मूंड बुलाई। भगत नामदेव जी कहते जानदा है मार कंडे नूं? राजन जानदा मारकंडे नूं? कौन सी मारकंडा? आपां तां कहांगे जी मारकंडा जी आ मारकंडे दा नाम है बाणी जी, पर पता नहीं ना सानूं। ये मारकंडे दा नाम ऋषि दा है, ऋषि है। भगत नामदेव जी कहंदे ने राजन मारकंडा ऋषि होया, उनकी उम्र पता कितनी सी? 4 युग। ते वो 4 युग उम्र पता किवें कट गए? जिन त्रिण धर मूंड बुलाए। त्रिण कख, कखा नहीं पै के गुजारा, जा मूंड कहिए मुख ते, अपने मुख ते कख रख के गुजारा कर, अपना टाइम लंघा गए। जिन त्रिण धर मूंड बुलाए, वो 4 युगां वाले। चुण करीखी कौन होया? 4 युगां दी उम्र। जे वो 4 युगां वाले तुर गए ने इथों, तू काहदा हंकार करदा है? भगत नामदेव जी शब्द विच कह रहे ने, ये पहला प्रमाण है। अगे वेखियो हुण शब्द सरवण करिए। 4 युगां दी आरजां वाले, 4 युगां दी गंदी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी, 4 युगां दी आरजां वाले, 4 युगां दी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी आरजां वाले, 4 युगां दी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी आरजां वाले जी, 4 युगां दी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी आरजां वाले, 4 युगां दी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी आरजां वाले, 4 युगां दी आरजां वाले, छपरी च दिन कट गए राजना, राजना छपरी च दिन कट गए। 4 युगां दी। भगत नामदेव जी कहंदे हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी दे। कादी झूठी देही दा मान करदा? भगत नामदेव जी कहंदे देख मारकंडे वर्गे, चुण करीखी वर्गे, 4 युगां दी आरजां वाले छपरी दिन कट के तुर गए ने थे। ते तू अपना महल बनाउण वास्ते मेरी राम कुटिया छपरी धात जिहड़ी भगवान ने आप बनाई सी, ते अगे प्रमाण होर दे के समझाउंदे ने।
कहते मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई 12 जोजन छतर चले था देही गिरज न खाई। ये दो चार ने पाठ दे ते दोवें ही सही ने, सखारथ ने, क्योंकि टकसाल का उच्चारण वैसे गिरज ना खाई ते कई विद्वान कहते ने गिरजन खाई। पंथ दे महान विद्वान पंथ रतन संत सिंह मशकीन उन्होंने सहमति दोवां अर्थां दे दिती। वो कहन लगे जिहड़ा दुर्योधन का शरीर सी वो पत्थर हो गया सी। हुण जदों पत्थर हो गया, पत्थर नूं गिरज ने की खाना? उच्चारण लगदा ना देही गिरज ना खाई, ते जे पढ़िए देही गिरजन खाई वो भी लगदा है, क्योंकि जदों क्या मां कोल जाना है तू ते नंगा ही जाएगा मां को। फिर जिथे वो पत्थर बने सी वो थां कच्चा सी, किरिया वाला, ते ओ जिहड़ा प्रमाण है जां उच्चारण है दूसरा बाणी दा देही गिरजन खाई उत्थे टुकदा है। गिरजा ने उन्ना कोई हिस्सा खादा, फिर गिरज ना खाई पत्थर दा शरीर सी खाधी नहीं, गिरजन खाई जिथे पत्थर बने सी वो थां कच्चा सी, मास वो गिरजा ने खाधी। भगत नामदेव जी कहते ने ओ राजना अखां खोल के वेख मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। हाँ दुर्योधन वर्गे मेरी मेरी करते रहे। कृष्ण भगवान ने कहा सी कोई गल नहीं जे जुए च हार गए ने मैं दोवां दा स्वामी हाँ, दोवां वास्ते बराबर हाँ, संधि करा देना तुहाडी। ये पांडव जेड़े ने अर्जन वर्गे भीमसैन नकुल सहजदेव युधिष्ठिर ये बड़े संतोखी ने धर्मी ने, इन्हां नूं 5 पिंड दे दे है तां देखो तेरे भरा ही ने एक दादे दी लाद सी ना कैरव पांडव। कोई गल नहीं अपना गुजारा कर लेंगे, 5 पिंडां दी जमीन दे दे कोई गल। कहन लगा सूई दे नक्की जिन्नी नहीं देवांगा, सूई इन्ना हंकारी सी दे। जे लैना तो युद्ध करके लैन भावें सारा लैन। इस करके सो साध संग जी वो मेरी मेरी करदा रहा दुर्योधन, फिर भी हार ही हुई दुर्योधन दी। जिहड़ा कुरुक्षेत्र दा होया ना युद्ध, महाभारत दा युद्ध, एक कुरुक्षेत्र होया, देखिया ना सरोवर भीमसैन ने 2.5 टप्पे मारे, किड्डा वड्डा किड्डे बली से। पूछ तो फड़ फड़ के दमदमी टकसाल दी पहली पोथी च लिखिया है, संत ज्ञानी बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरावल कहते पूछ तो फड़ के हाथी चक चक के मारे सी भीमसैन ने, एडा बली सी, क्रोध सी, जिवें जिवें उन्हां दी घर वाली दी बेपत्ती कीती सी। भाई गुरदास ने लिखिया ना वो सारी वारता नूं अपनी वार दे विच परोया। अंदर सभा दुशासन है मथे वाल द्रोपता आंदी। दुशासन नूं हुक्म कीता सी ना दुर्योधन ने, मथे दे वालां तो फड़ के लियाउणा है, द्रौपदी हार गए सी। दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। 5 पति सी हुंदे, अर्जन भीमसैन नकुल सहदेव युधिष्ठिर। दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। 5 पांडव देखदे औकट रुधी नार जिन्हां दी। 5 देखदे पर हार गए सी, की करदे? फिर अखां अखी मीट ध्यान धर हाहा कृष्ण करे बल लांदी। अखां बंद कर लिया, देख लिया भीष्म पितामह वड्डे बजुर्ग द्रोणाचार्य गुरु 5 पांडव जेड़े पति जिन्हां ते मान, कोई भी नहीं मेरी सहायता कर सकता। अखी मीट ध्यान धर हाहा कृष्ण करे बिल लांदी। ते फिर कहंदे कपड़ कोट उतारियन
ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਤਾਰਿਆਂ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਟ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਰਦੇ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾੜੀ। ਸਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਨਣ, ਪੱਛੋ ਤਾਣ ਕਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ, ਪੈਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾਕੋ ਉੱਠ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਥੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਰਾਜਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 12 ਜੋਜਨ ਤੱਕ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਦਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਪੇ ਉਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਕਰੀ ਵੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਕਰੀ ਵੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। 12 जोजन छत्र चले ता देई गिरज न खाई। फिर प्रमाण देंदे ने, सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधिकाई। कहाँ प्यो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने जिहड़ी रावण दी लंका सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਜਰੀ ਨਾ ਸੀਮਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ, ਸਰਬ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, सारी सोने दी लंका से रावण से अधिकाई। कहते वेख रावण वर्गे किड्डे वड्डे वड्डे, कहाँ प्यो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। कह लगे वेख उहदे दर ते हाथी झूलदे सी, सोने दी लंका सी। ते कई विद्वान कहते ने पावे नाल काल बन्निया सी उहने, पर वो भी काल दे वस होया। रावण से अधिकाई कहाँ प्यो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। खिन दे विच ही सोने दी लंका तो पराई हो गया, पराई हो गई उनकी लंका जिहड़ी अपनी सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते ने, लंका गढ़ सोने का पिया मूर्ख रावण क्या ले गए। की लै गया रावण? रावण का परिवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दसते ने, गुरु तेग बहादुर महाराज 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोतरा सी रावण का। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, नाती पोतरा 1.25 लाख पोतरा। तह रावण कर दिया ना बाती। रावण दे घर दीवा जगाउण वाला नहीं कोई रहा। कादा मान करदा राजना? भगत नामदेव जी कह रहे ने, मेरी कक्खां दी कुल्ली ढाती महल बना लिया, मान विच हंकार विच कादा मान करदा? भगत नामदेव जी कहंदे राजना वे सोने दी लंका वाले तू तां कुछ भी नहीं हुंदे गे, 1% भी नहीं है। सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधिकाई। कहाँ पे उधर बांधे आती खिन में भई पराई। विद्वान कहते ने, वो सोने दी लंका जिहड़ी सी सवाह बन के बरोले बन के उड़ गई सी। कादा मान है? शरीर दा गर्भ करता है, देखो बिन सह छिन में मीर। खाक उडगी बरोले बन के सोने दे मंदिरां दी। उडगी बरोले बन बन के सोने दे मंदिरां दी। उडगी बरोले बन के सोने दे मंदिरां दी। आप उडगी बरोले बन के सोने दे मंदिरां दी। उडगी बरोले बन के सोने दे मंदिरां दी। साथ उडगी बरोले बन के बई
ਸੋਨੇ ਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਖਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ। ਖਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਉਠਾਣਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਸੋ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵੇ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਓ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਹੈ ਜਾਦਵ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੇਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ? ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਦਵ ਕੁਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖਾਤਮਾ, ਉਹ ਬਾਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਿਰਥਾ ਥੋੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ। ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ, ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਵਾਲੇ।
ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਰਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤਪੁਜ ਸੇ ਬਨਾਸਾ, ਚਾਰ ਬਨਾਸੀ ਖਟੈ ਬਨਾਸੀ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ। ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇਰ। ਉਤਪੁਜ ਉਤਪੁਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਖਾਣੀ। ਉਤਪੁਜ ਸੇਤ ਬਨਾਦਾ, ਸੇਤ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੂਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਉਤਪੁਜ ਸੇ ਬਨਾਦਾ, ਚਾਰ ਬਨਾਸੀ ਖਟੈ ਬਨਾਸੀ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੜੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਵੇ ਬੰਦਗੀ ਸੁਪੰਨ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਮੁਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜੈ ਜਾਪਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਟੀ ਰਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਚਰ ਜੀ ਬਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਟੀ ਰਗੜੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਟੀ ਰਗੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕੁਲ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੱਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਿਰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਪੱਚਰ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਰਾਜਨਾ ਦੁਰਵਾਸਾ ਸੋ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਕੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਮ ਕੁਟੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈ ਗਰਭ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਖੁਦਾਈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ 12:30 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,
ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਧੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। 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 ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਡ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਸੰਤ ਅੰਤ ਲहेंगे ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾ ਬੋ ਤੇਲ,
ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸਿਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮੇਲ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਾਣ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਜਨੀਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ।